እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አመሻችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። መልእክት የሚሰማችሁ ምስሉም የሚታያችሁ አሁን በዚህ ሰዓት ልንወያይ ያሰብንበት መስመር ላይ ያሉ ልጆችና እንዲሁም ከመስመር ውጭ ቤት ውስጥ አብረው ነው ያሉ ስለ ጾታ ካነበቡት፣ ከሰሙት፣ ከተረዱት ሊያካፍሉን የተዘጋጁበት መርሃ ግብር ነው። በሩ ተዘግቷል በሩ። ስለዚህ ውይይታችንን እንጀምራለን። አብራችሁ ትቆዩ እናሳስባለን። መጀመሪያ ማን ነው የሚሄድ? እሺ እኔ እሄዳለሁ። ጥሩ ቀጥል። እሺ ትላንትና እርስዎ ያስተማሩን ትምህርት ነበር ስለ ጾታ እና እንደ አንድ ምልክት የተጠቀሙት አዳምና ሔዋንን ነው እና እሱንም አካትቼ ግን የዓለማዊውንም ተጠቅሼ ነው ይህን ፕሬዘንቴሽን የሰራሁት። በእንግሊዝኛ ነው ያደረኩት። Gender refers to the characteristics of women, men, girls, and boys that are socially constructed. ይሄ የተጻፈው በወርልድ ሄልት ኦርጋናይዜሽን የሚባለው ኦርጋናይዜሽን ነው። ሰው በር ላይ ያለ ቆይ ጠብቁን በላቸው። እሺ and በተቃራኒ ደግሞ ወርልድ ሄልት ኦርጋናይዜሽን ያለውን ከተለቀቀ በኋላ 2017 ላይ በዛው አመት አንድ ጸሐፊ እንደ መልስ አድርጎ የለቀቀው in a counter argument ጆን ስካልኮ የሚባል ሰውዬ men are men, women are women, there is no third option የሚል ጽፈት ጽፎ ነበር. And the conception of gender only began to regain recognition during the second half of the 20th century. A person's biological gender usually refers to their status as a female, male, or female or male depending on their chromosomes, reproductive organs, and other characteristics. በስሜት ሳይሆን ጾታ የሚለየው እግዚአብሔር በሰጠ በክሮሞሶምስ እና በሪፕሮዳክቲቭ ኦርጋንስ እና በአካል ነው የሚለየው እና በእነሱ that's what differs a man from a woman. ከዛ እሱ በዓለማዊ ነው፣ ግን በሃይማኖታዊ ሲታይ in a spiritual view, God created Adam and Eve to reproduce and create future generations as an example, along with all the other marriages in the Bible, like Abraham and Sarah. That marriages, these are all examples that marriages should happen between a man and a woman, and that's when children and new generations will be made. God showed his stance on gender when the people of Sodom and Gomorrah were burnt to a crisp from fire rain because of the surplus of homosexuality amongst them. So this shows this is not a new problem. This has been happening, and this been happening, and they had a consequence back then. Their consequence back then was fire rain coming from the sky to burn them. This also happened even though this wasn't the main problem. The people that got taken out by the flood of during Noah's time, that happened. One of their sins was homosexuality and gender fluidity, and so for those reasons, that shows that our Haymanot doesn't endorse anything besides a man and a woman, and that those are the only two genders. Thank you. እሺ የሚቀጥል ማን ነው? እኔ አዶንያ። ቀጥል። እሺ there are two different types of genders. One is a boy and one is a girl. This is found in Genesis 1:27. So God created man in his image.
In the image of God created him. Male and female created him. God created us with two genders. Gender has been a topic of discussions from centuries, and the Bible has no exception. Many argued that the Bible was a partial view of gender, as men are often portrayed as leaders and women as followers. However, there are also examples of strong female figures in the Bible, such as Deborah and Esther. Overall, the Bible's views on genders continue to debate it and interrupt in various ways. However, the Bible has played significant role in shaping our understanding of gender and its role in society. There's a cycle: God to man to woman. God created man, and woman was made out of Adam's rib. The Bible's view on gender has shaped the world, influencing many religions and cultures. Some argue that the Bible has been used to justify genders and discrimination, as women have often been excluded from positions of power and authority. Christianity has movements that promote gender equality and challenge traditional gender role. For example, the United Methodist Church has commissioned and dedicated to promoting the full participation of women in the church. Similarly, some Christians and extremists argue that the Bible can be interpreted to support gender equality. Good people who follow the gender rule shall rest with God, and he shall set the sheep on his right hand and the goats on his left. Then shall the king say unto them on his right hand, Come, be blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Found in Matthew 25:33-34. እሺ የአዶንያስ ቅድም ያቀረበልን ደግሞ ቅዱስ ይባላል። በግሩፕ ሰርተው ተወካዮች ሆነው በተወካይ ነው እየቀረበ ያለው ማለት ነው። የሚጨመር ካለ ደግሞ ሌሎቻችሁ ትጨምራላችሁ ማለት ነው። እሺ There's two types of gender. One gender is a boy and one gender is a girl. Gender is something that goes away beyond just male or female. For many people, the gender they identify with doesn't match with the gender they were assumed to be at birth based on their physics and sexual characteristics. Check out our list of gender definitions and how gender can be different with the same. In the Bible, it states in Genesis 1:27. God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. There are individuals often argue complexity in gender roles. So as Sodom and Gomorrah, they had a consequence for what they have done with many things. So
occurs recently, and God punished them for what they did. On the other hand, there are those who interpret the Bible in a different way, using different things such as gender and stuff to mix up the Ten Commandments and many more. The Bible message is love, acceptance, and others. It states at Galatians 3:28, there is neither Jew or Greek, slave or free, male or female, for you are all one in Jesus Christ. So this says, I'm gonna memorize. So this says how like there's no there's difference, but it's not as difference. There's not as big difference. So it doesn't really matter which one are you, male or female. It is also worth nothing for some scholars and theoretically relay deeper into cultural and historic context. So this is saying how people, they try messing up the Bible and try like changing up stuff, and which is a sin. And yeah. So one last paragraph. Ultimately, the connection between gender and the Bible is a complex and natural topic, and the different individuals and religious communities may have varying perspectives and interpretations. It is important for individuals to engage and respect dialogue, study and reflect to develop their own understanding of the Bible. It speaks to gender and to consider the diverse perspectives and experience of others. And my final statement to say is gender is a hard thing to understand, but it's mentioned in the Bible multiple times, and that don't try to like mix it up with other stuff. And yeah. እሺ እንደሰማችሁት ነው። የምትጨምሯላችሁ የተባለው ላይ ተወያይታችሁበት ይሄን አላካተቱም አስቀርተውታል፣ ወይም ደግሞ በውይይታችን ጊዜ እንዲገለጥ ተፈልጎ የነበር በዚህ መንገድ ነበር፣ በዚህ መንገድ አልተገለጠም ምትሉት ካለ የለም? እሺ ይርስትልን። የተከታተላችሁን ያላችሁም ሆናችሁ እናንተ እዚህ ላይ የምትገነዘቡት የሚፈለገው ነጥብ በጣም ስለ ጉዳዩ ዝርዝር ነገር እንድናውቅ ሳይሆን ደረጃ እናውቃለን፣ ግን ዋናው የመጀመሪያው ህግ ምንድን ነው የሚለውን እንድናይ ነው የመጀመሪያው። እና ለምሳሌ በዓለም ላይ ረጅም እድሜ ያስቆጠሩ ታሪክነት ያላቸው ነገሮች እንዲጠበቁ ዩኔስኮ ይባላል አይደል? በዓለም ደረጃ ያሉ ቅርሶችን የሚጠብቅ በተባበሩት መንግስታት ስራ የሚሰራ ማለት ነው። እና በዓለም አቀፍ ደረጃ ሊጠበቁ ከሚገባቸው ዓለም ቢያንስ ባያምንባቸው እንኳን ባይጠቀምባቸው እንኳን ከታሪካዊነታቸው አንጻር ዋጋ አላቸው ብሎ በደንብ እንክብካቤ ጥበቃ ሊያደርግላቸው ከሚገቡ ነገሮች መካከል አንዱ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ረጅም እድሜ ያለው ማለት ነው፣ ረጅም ታሪክ ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ቅዱስ ነው የሚለው ሀሳብ እንኳን ለአማኞች ተትቶ እንዲሁ በታሪክነቱ ብቻ በዓለም አቀፍ ደረጃ ታዋቂ የሆኑ ቦታዎች አሉ፣ የታሪክ ቦታዎች አሉ፣ የመዝናኛ ስፍራዎች አሉ፣ እውቅና የተሰጣቸው። በተለይ አሁን ከ50 ዓመት በላይ እድሜ ያላቸው ነገሮች በሙሉ በመንግስት ይመዘገባሉ።
እና እንደነዚህ ያሉ ነገሮች ዋጋ ተሰጥቷቸው እንዲጠበቁ እንክብካቤ እንዲደረግላቸው እንደገና ደግሞ የጋራ እንዲሆኑ ጥረት በሚደረግበት ሁኔታ የጋራ ሆኖ እንዲጠበቅ ከሚገባው መካከል የመጀመሪያ ስፍራ የሚይዘው መጽሐፍ ቅዱስ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ የመጀመሪያ ሕጉ እግዚአብሔር አምላክም ሰውን በምሳሌያችን እንፍጠር፣ ባሪያችን በምሳሌያችን እንፍጠር ካለ በኋላ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው። ወንድና ወንድ አድርጎ አልፈጠረም፣ ሴትና ሴት አድርጎ አልፈጠረም። መጀመሪያ የፈጠረው እና ምን አድርጎ ነው? ወንድና ሴት አድርጎ ነው። ሰው በየግሉ አቤት። ስለዚህ ለምንድን ነው የአንድ ሰው ልጅ ሴት የተባለው ወንድም ሆኖ ምንድነው ሴት ሆኖ? ትናንት መልስ ነው ጥያቄ አልነበርኩም ትናንት? እሱ ሴት ማለት ጾታን የሚያመለክት መጠሪያ ስም ነው። ስም ማነው አንተ? በቃ ሴት ማለት እንዳንተ ኤልናታን ለማለት ነው። አሌፍ እንደማለት ዳግም እንደማለት ያ ጾታን የሚያመለክት ሳይሆን ጾታን የሚያመለክተው መጀመሪያ አዳም የሰጠው ስያሜ ነው። ይህች አጥንት ከአጥንቴ ናት፣ ስጋም ከስጋዬ ናት። ስለዚህ ምን ትባላለ? ሴት ትባላለ። እሷ ሴት ስትባል አዳም ምን ተባለ? ወንድ ተባለ። ከዛ በኋላ ግን አቤልን በሞት አጡ። አቤልን ለማስታወስ ቀጥሎ የተወለደው ልጅ ማን አሉት? ሴት አሉት። ቃየልማ አቤልን የገደለ ነው። ቃየልን አቤልን ከገደለ በኋላ እሱ ኮበለለ፣ የራሱን ኑሮ መኖር ጀመረ። ስለዚህ ሴት ማለት ያ ነው። አንድ ነጥብ ነው እሱ ራሱን ችሎ ማለት ነው። መጠሪያ ስም ነው። አሁን ሴት ሲባል በምናውቀው በጋራ የሁላችንም መግባቢያ ሴት ማለት ጾታን የሚያመለክት ነው። አዎ ጾታን የሚያመለክት ነው። ትናንትና ስለ ቤታችን አንስተናል አይደል? ከሴት ተወለደ ብለናል አይደል? ከእመቤታችን ተወለደ ማለት ነው። ከሴት ተወለደ ደግሞ ሌላኛው ምስጢር፣ በጣም ጥልቅ ምስጢሩ ደግሞ ያለ ወንድ ከሴት ብቻ ተወለደ። አባት የለውም ጌታችን በምድር። ይህን ታውቃላችሁ አይደል? ታምናላችሁ? በምድር አባት የለውም። በሰማይ ደግሞ ምን የለችው? እናት የለችው። ሁለት ልደት እናምናለን እንላለን። እና ያንን ነው ምን ላይ ነበርኩኝ ቅድም? የመጀመሪያው እግዚአብሔር አዳምና ሔዋን ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠረ። ስለዚህ አሁን ዓለም ይሄንን ጥንታዊ ሕግ የመጠበቅና የማስጠበቅ ግዴታ አለበት። አይ እኛ ይሄ ነው የሚስማማን፣ በዚህ ነው መኖር የምንፈልገው ብለው የሚያስቡ ሰዎች ቢኖሩ እነዛን ሰዎች ማንም አያስገዳቸው። የግድ በዚህ ነው መኖር ያለባቸው አይባሉ። እግዚአብሔር ራሱ እኔን ካላመለካችሁ አትኖሩም አላለም ብሏል። እግዚአብሔር የማያመልኩ የማያውቁ ጭራሽ ነው የለም የሚሉ ሰዎች ሁሉ ይኖራሉ አይደለ? አሁን እዚህ ሀገር ለምሳሌ አሜሪካ መንግስት የላትም፣ የአሜሪካ መንግስት አልቀበልም ቢል አሁን ሰው መኖር ይችላል? አይችልም። የግድ ለወጣው ህግ ምን ማድረግ አለበት? መታዘዝ አለበት። ህግ አላከብርም፣ ለህግ አልታዘዝም ካለ ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው? ሊታሰር ይችላል። ምናልባት ደግሞ ሌላ ወንጀል ከሰራ ደግሞ ሌላ ከፍተኛ ነገር ሊጠብቅ ይችላል። እግዚአብሔርን ግን ሰዎች የለም እያሉት እንኳን ያኖራቸዋል። የሚያስፈልጋቸው ነገር በሙሉ ይሰጣቸዋል። አንዱንም አያጎልባቸው። ለምን? የፈቃድ አምላክ ስለሆነ፣ የሚያስገድድ አምላክ ስላልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሰው ኃጢአት እየሰራ በኃጢአት አለ መኖር ይችላል፣ የሚጠቅመው ከሆነ ግን አይጠቅመው እና አሁን እኛ እንደ ጠቅላላ እውቀት የምንወስደውና እንደሚያምን ሰው ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያነብ መጽሐፍ ቅዱስ መመሪያው እንዳደረገ እንደ አንድ ኦርቶዶክሳዊ ክርስቲያን ደግሞ እግዚአብሔር ሕግ ሰርቷል። ያንን ሕግ እንደገና ደግሞ ሰው ሆኖ አጽንቶታል። በሰርግ ቤት ተገኝቶ ጋብቻን ባርኳል፣ ቀድሷል፣ አክብሯል። ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ ሲጽፍ ሲያስተምር ጋብቻ ንጹሕ ነው፣ መኝታውም ርኩሰት የለበትም። እስጢፋኖስ
መኝታው ንጹህ ነው ርኩሰት የለበትም ብሎ አስተምሮበታል። አሁን በምድር ላይ ያለው ሰው በሙሉ የምን ውጤት ነው? የጋብቻ የትዳር ውጤት ነው። እንዲሁ ዝም ብሎ የመጣ ሰው የለም። እናት አባት የሌለው ሰው ሊኖር አይችልም። ያ ማለት በሞት እናቱን ያጣ አባቱን ያጣ ሰው አይኖር ማለት አይደለም። ሲወለድ ሰው ሲሆን ግን አባትና እናት የግድ ኑሮት ነው። ስለዚህ ያ ማለት የጋብቻ አንዱ መሰረታዊ ነጥብ ነው ማለት ነው። በማንም ላይ ተጽዕኖ ለመፍጠር ማንንም ለመንቀፍ፣ ለመስደብ፣ ለማንቋሸሽ ሳይሆን እውነቱ ይሄ እንደሆነ እንድናውቅ እና እኛ እግዚአብሔር እንወዳለን የእግዚአብሔር ልጆች ነን ብለን ምናምን ከሆነ እግዚአብሔር በሰራልን ሕግ እንድንኖር ከዚህ ሐሳብ ለየት ያለ አካሄድ የሚሄዱ ሰዎች ቢያጋጥሟችሁ ወይም ደግሞ እናንተ ያዛችሁት አቋም የተሳሳተን ብለው ሊከራከሯችሁ የሚሞክሩ ሰዎች ቢኖሩ አይ እኛ የምናነበው መመሪያችን ያደረግነው የእግዚአብሔር ቃል መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው የሚነግረን ይሄንን ነው። መኖርም የምንፈልገው በዚህ መንገድ ነው። የሚጠቅመውም ይሄ ነው። የትውልዱን አደራ እና ኃላፊነት ካለው ትውልድ ተቀብሎ ወደ ቀጣዩ ትውልድ ማስተላለፍ የሚቻልበትም እግዚአብሔር ያዘጋጀው ለረጅም ዓመት እንግዲህ በእኛ የቤተክርስቲያን አቆጣጠር ለ7515 ዓመት ሲያገለግል የኖረው ትውልድ የተጠቀመበት ይሄ ነው ብለን ይሄንን ምስክርነት ለመስጠት ምስክሮቼ ትሆናላችሁ። አሌፍ እስከ ዓለም ዳርቻ ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ ተብሎ ለደቀ መዛሙርቱ ስለተነገረ በደቀ መዛሙርቱ በኩል እስከ ዓለም ዳርቻ ድረስ የተላከው ምስክርነት አሁን እኛ ላይ ደርሷል። ያን የምስክርነት ቃል እኛም ለቀጣዩ ትውልድ እንድናስተላልፍ ነው ይሄን ነጥብ ያነሳ ነው። ትናንት በተወሰነ መንገድ ተማምረናል። ዛሬ በእናንተ ገለጻ አዳብረነዋል። ነገ ደግሞ የተሻለ በጣም የተጨበጠ የቀረበ ደግሞ ጠቅለል ያለ በአንድ ሰው ወይ በሁለት ሰው የሚቀርብ ጽሁፍ እንዲኖረን እናደርጋለን ማለት ነው። የቀረ ከሌላችሁ ጥያቄም ከሌላችሁ የዛሬው መርሃ ግብራችንን እዚህ ላይ መደምደም እንችላለን። ከ20 እስከ 30 ደቂቃ በንቆይ ብለን መጀመሪያ የጀመርነው ያንን ደቂቃ ተጠቅመናል ማለት ነው። ሀሳብ ያለው አለ? ተመልካቾችም እንደዚሁ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ልታጋሩን ትችላላችሁ። ይሄ ጉዳይ በየቤቱ እያንኳኳ እየመጣ ያለ ጉዳይ በሀገራትም ደረጃ እንዲሁ የወዳጅነትና የጥላትነት መለኪያ መግለጫ እስኪሆን ድረስ እያደገ የመጣ ጉዳይ ነው። ዓለም ወደ ርኩሰት ሄዳ መጥፊያዋ እንዳይቀርብ ዓለምን ሊያጠፋ የሚችለው ነገር እንዴት ነው እኛን ወደ ማጥፋት የማይሄደው? እንዴት ነው የምንከላከለው? መንፈሳዊ አቅማችን እንዴት ነው የሚጠነክረው? በሌላ መንፈስና አቅጣጫ እየሄዱ ያሉ ወገኖችንስ እንዴት ነው መታደግ የሚቻለው? ወደ ሞት የሚሄዱትን ታደግ ይላልና መጽሐፍ። ይሄ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም የክፋት መንገዶች አሉና እነዚያን ሁሉ በአግባቡ ማወቅ ለሚገባቸው አሳውቀን ቢያንስ ለምርጫ የሚያበቃ አቅም እንዲኖራቸው ማድረግ መቻል አለብን። ይሄ እሳት ነው፣ ይሄ ውሃ ነው፣ ይሄኛው ያቃጥላል፣ ይሄ ደግሞ የሚያቃጥለውን ያጠፋል ብለን ቢያንስ የሚመርጡት ነገር እንዲኖራቸው። መጀመሪያ የለመዱት እሳት ብቻ ከሆነ እየተቃጠሉም እንደተቃጠሉ ላያውቁ ይችላሉ እና እያየናቸው የሚጠፉ ሰዎች እንዳይኖሩ ኃላፊነት አለብንና ድርሻችን እንድንወጣ እንድንመክር፣ ወደ እግዚአብሔር ደግሞ ከልብ ሆነ እንድንጸልይ በተለይ አሁን ባለንበት ወቅት እጅግ በጣም ብዙ ነገሮች አሉና ያው የሚገባን ያህል ይገባናል፣ ግን ዝግጅታችን ያን ያህል ነው። ስለዚህ በደንብ እንጸልይበት፣ ከእግዚአብሔር ጋር እንድንነጋገርበት፣ በቤተሰብ ደረጃ ውይይትም እንድናደርግበት፣ የመፍትሄም አቅጣጫ እንድናስቀምጥለት ለማሳሰብ ነው። ለዛሬ እዚህ ላይ ቆየን። ቅዱስን ቶማስንና አዶንያስን
ከልብ እናመሰግናለን። የሶስቱም አባላት የሆናችሁትን ደግሞ በየዘርፉ ያለ በቅዱስ በኩል ያላችሁትን በቶማስ በኩል ያላችሁትን እና በአዶንያስ በኩል ያላችሁትን ሁላችሁንም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ይቆየን።